Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين الطاهرين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وعلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام في هذه القرية وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كراماتهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan dari kubur masing-masing. Summa ila hadratil ثم إلى حضرة ثم إلى حضرة ثم إلى حضرة ثم إلى حضرة وإلى حضرة وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasan ya Allah. Allahumma hasan. Allahumma hasan. Ya Allah. Allahumma hasan ya Allah. Allahumma hasan. اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fadilatun nujabah wal quraba, para asatid, guru-guru kita yang senantiasa membersamai kita, semoga beliau semua senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Sulanta, Bapak Ustaz Rahmatullah, Bapak Ustaz Abdul Somad, Bapak Ustaz Kusnadi, Ustaz Dino, Koordinator Majelis Ustaz Kamaluddin, Ketua DKM Masjid Al-Barkah Ustaz Abdul Musin, Ketua DKM beserta jamaahnya dari Mushola Al-Ikhwan, Ketua DKM dan jamaah dari Mushola Al-Makmur Al-Furqon, seluruh jamaah khusus saudara kita yang dari jauh, dari Ratu Jaya, dari Mampang, dari Kukusan. Alhamdulillah. Ya, susukan. Oh ya, susukan. Pak Endang dan lirik saya, susukan.
dan seluruh jamaah tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan bersama Al-Quran dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali tasmi'an Al-Quran, dan sekarang kita masuk surah An-Nisa. Pertemuan yang lalu di Mampang kita sudah menyelesaikan surah Ali Imran. Sekarang kita masuk surah An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Perempuan. Sambil Bapak Ibu cari, saya sampaikan sedikit kata guru saya, ketika kalian menghafal Al-Quran, bersiap-siaplah dengan ujiannya. Karena setiap surah itu mempunyai ujiannya masing-masing. Dan saya merasakan betul ketika mulai menghafal surah An-Nisa, ini dulu banyak perempuan yang senang saya. Dulu itu ujian terberatnya. Jadi hati-hati, santri juga begitu ya, sudah mulai hafal An-Nisa, hati-hati. Kalau tiba-tiba ada perempuan yang sudah mulai ganggu, nah itu ujian menghafal surah An-Nisa. Nah kalau bapak nggak ngafal An-Nisa kok diganggu perempuan, nah berarti ada masalah. Baik, sudah ketemu Bu? Panas banget. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله على كل شيء رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيه وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Baik, jamaah dirahmati Allah. Surah An-Nisa pada halaman ini, bagaimana Allah memulai surah An-Nisa ini dengan sebuah pernyataan bahwa kita semua itu diciptakan dari satu nafsin wahidah, dari satu manusia, dari satu bentuk, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Bukan dari monyet. Kalau dulu kita di SD diajarin bahwa kita keturunan monyetnya, nggak usah begitu dong Pak. Biasa. Kita dulu SD diajarin bahwa manusia keturunan monyet, ya. Siapa itu? Darwin. Ini nggak sesuai, Pak. Al-Quran menyatakan min nafsin wahidah, dari satu bentuk satu manusia, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari Adam Allah ciptakan istrinya yang bernama Ibu Hawa. Dari Ibu Hawa berdua, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari mereka berdua itulah menyebar manusia baik laki maupun perempuan. Jadi teori Darwin tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang seringkali menjadi polemik, yaitu ayat tentang fankihu ma tobalakum minan nisa. Disebutnya ayat poligami. Ibu setuju nggak dengan ayat ini? Bapaknya setuju nggak? Berbeda ceritanya. Begini Bapak Ibu, seringkali di luar sana orang itu langsung dipenggal dari fankihu ma tobalakum, sehingga seakan-akan memberikan kesan fankihu sebagai bentuk fi'il amar, maka nikahlah kalian. Ma tobalakum, yang bagus menurut kalian dari perempuan itu 2, 3 atau 4. Seakan-akan menjadi kata perintah. Ini kalau dalam ilmu tafsir namanya licik, Pak. Licik. Padahal awal ayatnya bunyinya gimana? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, baru fankihu. Artinya kata fankihu tidak kok tiba-tiba berdiri sendiri, tidak. Diawali dengan wa in khiftum. Jika kalian merasa takut tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim, mending kamu nikah sama yang lain deh. Mau 2, 3 ataupun 4. Nah, kata-kata begini apakah memang murni sebagai bentuk kalimat perintah atau bukan? Nah, ini ulama tafsir meneliti. Ini bukan murni kalimat perintah. Daripada kamu ngawinin anak yatim tapi tidak bisa berbuat adil, mending kamu kawin sama perempuan lain, mau 2, 3 ataupun
4. Itu perintah atau ujaran? Itu namanya ujaran, Pak. Nah, kalau Bapak tidak ada problem dengan urusan anak yatim, berarti Bapak nggak bisa tiba-tiba nikah 2, 3, 4. Bapak nggak ada masalah dengan yatim kan? Nah, yaudah. Karena zaman dulu Pak jahiliyah, orang rame-rame ngawinin anak yatim itu dalam rangka untuk merampas harta bendanya. Daripada kamu melakukan itu, mending kamu nikah sama perempuan lain, mau 2, 3 ataupun 4. Nah, kalau nggak ada masalah dengan yatim, berarti nggak perlu poligami. Setuju, Bu? Giliran ini setuju, Pak. Jadi nggak boleh tiba-tiba poligami sunnah, poligami wajib. Menurut penelitian tafsir nggak begitu. Jadi hukum poligami itu mubah. Mubah itu bisa naik derajatnya menjadi sunnah. Bahkan bisa naik derajatnya menjadi wajib. Tapi juga bisa turun dari mubah menjadi makruh, bahkan menjadi haram. Satu aja nggak beres, kalau nikah lagi kan haram jadinya, Pak. Satu dulu habisin, habis itu nikah lagi. Ya, ini ayat tentang poligami. Jadi hukumnya mubah, bukan sunnah, bukan. Ini menurut kajian ilmu tafsir. Karena kebetulan saya waktu kuliah, saya mempresentasikan ayat ini, makalah saya. Jadi saya ingat betul ulama siapa saja yang mengatakan bahwa poligami itu mubah. Bahkan dia mengatakan poligami itu pintu darurat. Kalau istri udah nggak bisa dipakai, nah baru pintu darurat. Bisa dipakai nggak, Pak? Berarti nggak usah berpikir poligami gitu loh, Pak. Setuju, Bu ya? Nah, kita lanjut ayat berikutnya. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية
من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. Betul? فإن كان رجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Jamaah yang dirahmati Allah, ini terkait tentang masalah pembagian waris atau ilmu faraid. Nanti Bapak baca dulu terjemahannya. Kalau Bapak nggak paham, silahkan diskusikan dengan saya. Itu panjang, Pak. Termasuk yang sering terjadi kasus adalah bagaimana kalau seorang istri meninggal lebih dulu. Suami dapat berapa bagiannya? Nah, ini kesalahan nih. Kesalahan yang sering terjadi di masyarakat. Kalau Bapak mau pakai ilmu faraid, bagiannya bukan semuanya, Pak. Bagiannya adalah separuhnya. Itu kalau istri nggak punya anak. Kalau istri punya anak, suami hanya dapat 1/4-nya. Jelas. Sebegitu juga sebaliknya, ketika suami mati duluan, nggak punya anak, istri dapat berapa? Semuanya lagi. Ini kan nggak benar, Pak. Menurut Islam nggak begitu. Dapatnya berapa? Istri dapat 1/4. Itu kalau nggak punya anak. Kalau ada anak, istri hanya dapat 1/8. Dan sisanya buat siapa? Ada kakek, nenek, paman, nah itu masih punya asobah namanya.
Nah kan, salah semua kan di masyarakat jadinya. Nah, itu kalau pakai hitungan faraid ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Nanti kalau nggak paham silahkan diskusikan dengan saya. Atau kalau mau dihitungin warisnya, ya saya hitungin. Taman 2,5% Bu. Udah ngitungin capek, kena omelan sana sini. Cuman bawa 2 bungkus rokok lah, coba itu Pak. Diomelin sana sini, dianggapnya saya belain. Padahal saya jelas teksnya. Ini ayat Qur'annya, ini hadisnya. Baik, nanti baca sendiri ya. Sekarang kita lanjut ayat berikutnya. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يفعل الله لهن أو يجعل Allah ya. Kita ulang. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. Baik, jamaah dirahmati Allah. Pada halaman ini yang pertama, Allah menegaskan sebuah hukum. Ketika suami curiga istrinya melakukan perzinaan, Bapak naik ayat pertama dari halaman ini. Wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashidu.
Ketika seorang suami curiga kepada istrinya melakukan perzinaan, ada kewajiban yang harus dilakukan seorang suami, fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Wajib menghadirkan 4 saksi yang benar-benar melihat si istri melakukan perzinaan. Kalau sekedar tuduhan, anggapan, itu tidak boleh, malah dosa besar. Jadi kita menuduh seseorang berbuat zina tapi tidak pernah melihat langsung dan tidak ada saksi, itu namanya hadaf, hukumnya dosa besar. Jadi nggak boleh sembarangan begitu. Wah, pengantinnya udah bunting 8 bulan. Terus bapak curiga, wah jangan-jangan, nggak boleh pak. Itu namanya menuduh zina. Nah, nggak boleh. Kecuali bapak lihat langsung atau saksi banyak. Jadi nggak boleh. Yang kedua, kalau memang terbukti si istri itu ternyata zina betul, saksinya ada komplit lah. Bapak ada 2 pilihan. Diceraikan boleh, tukar tambah. Iya kan. Lah kalau udah istrinya zina mau ngapain? Diceraikan atau tukar tambah boleh. Emang ada bahasa tukar tambah? Ada, nanti saya tunjukin ayatnya Pak. Jadi saya tuh nggak ada. Atau pilihan kedua, ya. Pilihan kedua, taruh di rumah, jangan boleh keluar-keluar lagi. Pokoknya dia nggak boleh keluar-keluar dari rumah terus sampai dia diwafatkan oleh Allah. Nah, iya, dikasih kebebasan malah selingkuh, zina. Ya udah di rumah, kunci yang rapat, tidak boleh keluar-keluar. Hatta yatawafahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Sebaliknya, walladzani ya'tiyaniha, bagi laki-laki yang menzinai atau hubungan badan ya sama, ada sanksi, ada siksa yang harus diperhatikan. Jadi semuanya ada aturan mainnya, maka di sini kita hati-hati. Dan ingat poin berikutnya Pak, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'malu nasu. Taubat itu diberikan Allah kepada satu orang yang melakukan keburukan karena tidak tahu. Tidak tahunya itu bukan karena nggak mau belajar, sudah belajar, teman masih tidak tahu. Itu dimaafkan Allah. Kayak Bapak udah belajar Al-Quran, kok ternyata masih salah baca juga, maka kesalahan itu langsung dimaafkan oleh Allah. Berbeda kalau orang memang nggak mau belajar Quran dan ternyata bacaannya salah, maka dosanya double. Dosa karena salah, dosa karena tidak mau belajar. Itu perbedaannya. Terus yang kedua, orang yang dimaafkan Allah adalah orang yang yatubu min qarib. Dia berbuat dosa, dia tahu dia dosa, tapi dia segera bertaubat dalam waktu yang dekat. Enggak ditunda-tunda, enggak. Segera bertaubat. Astagfirullah, astagfirullah. Segera. Yang ketiga, poinnya dalam halaman ini, walisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu. Tidak ada pintu tobat bagi orang yang bertaubat ketika sudah sakaratul maut. Udah tutup Pak. Bu, jadi kalau mau tobat sekarang. Bapak punya dosa enggak? Masa sih Pak? Kayaknya kok ahli surga semua. Semoga dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kalau mau tobat sekarang, kalau udah sakaratul maut, udah ngap-ngapan, nafas udah sampai tenggorokan, kok tobat? Udah tutup. Udah tutup. Yang kedua, tobat itu ditutup ketika matahari terbit dari barat. Biasanya terbit dari mana Pak? Nah, makanya kalau matahari udah terbit dari barat, udah tutup pintu tobat. Makanya Bapak tiap bangun tidur, longokin tuh. Matahari dari mana nih? Oh, masih dari timur, berarti masih dibuka pintu taubat. Semoga Allah wafatkan kita sudah dalam keadaan taubat. Amin ya rabbal.
Ayat berikutnya kita selesaiin ya, tanggung ya. Juz 4 kita selesaikan. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. Betul? Kita ulang. Betul ya? Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Saya kok tiba-tiba grogi ya. Kira-kira ada perempuan datang tuh loh. Bunda Nafisahnya dia bikin grogi saya. Tahu lah, lanjut ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum kita ulang. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatukum وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا. Baik, jemaah dirahmati Allah, ini sangat menarik sekali dan ini sering menjadi pertanyaan. Bapak naik lagi, Bapak naik. Ayat paling awal, paling atas. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin. Nah, ini saya sebut. Jika kalian ingin tukar tambah, menggantikan posisi istri pertama diganti dengan posisi istri kedua umpamanya, semoga enggak ya. Itu caranya, suami enggak boleh ngambil barang-barang yang sudah diberikan kepada istri pertama. Enggak boleh diambil lagi, Pak. Dulu istri pertama dibeli motor, mobil, rumah, begitu udah selesai enggak boleh diambil lagi, enggak boleh. Jelas ya? Ini kadang-kadang mau diambilin semua, nggak boleh. Satu. Yang kedua, kita tidak boleh menikahi perempuan yang menjadi mantan istri orang tua kita. Nggak boleh. Jadi mantan istri bapak kita, mantan istri kakek kita, dan seterusnya ke atas itu tidak boleh.
Karena itu statusnya menjadi mahram, tidak boleh dinikahi sampai kiamat. Nah, ini jangan sampai terjadi, Pak. Kecuali zaman dahulu memang terjadi, tapi sekarang udah nggak boleh zaman Rasulullah. Tidak boleh menikahi mantan istrinya bapak, walaupun ibu tiri, ya. Wah, ini mantannya cantik, tetap nggak boleh, karena itu mantan istrinya bapak, nggak boleh menikah. Yang kedua, Bapak lihat ayatnya, hurrimas alaikum ummahatukum. Nah, di sini Pak, kita sering membahas mahram itu siapa sih? Ini tentang mahram. Mahram itu ada 3 pengertian. Satu, mahram adalah perempuan yang dimuliakan. Itu mahram. Yang kedua, mahram adalah perempuan yang diharamkan untuk dinikah. Itu sebutannya mahram. Yang ketiga, mahram adalah perempuan yang tidak membatalkan wudhu. Jadi ada 3 pengertian, Pak. Siapa mahram kita? Hurrimas alaikum. Satu, ummahatukum, ibu kandungmu. Itu adalah perempuan yang wajib kita muliakan, tidak batalin wudhu dan tidak boleh dinikahi. Kalau ada perempuan, anak sama ibu perempuan anak nikah, udah stres tuh berarti, Pak. Nggak boleh. Ya. Yang kedua, wabanatukum, anak perempuan kalian, ya, baik itu anak dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, itu semua anak sebutannya. Itu tidak boleh dinikahin, tidak batalin wudhu. Kalau anak itu terlahir setelah nikah. Jelas, Bu? Tapi kalau anak itu terbuat sebelum nikah, dicicil dulu umpamanya, ya, terbuatnya, guntingnya sebelum akad nikah, maka itu bukan anak nasab tapi anak biologis. Kalau anak biologis berarti bukan anak mahram. Kalau bukan anak mahram, berarti anak ini batalin wudhu, boleh dinikah, tidak bisa mewarisi harta kita. Jelas, Bapak Ibu? Wih, hati-hati. Makanya sabarin. Nah, kalau anak ini ternyata bunting duluan, walaupun akhirnya nikah nih Bapak Ibunya, tetap status anak ini bukan mahram. Nah, maka pengertian mahram, anak yang lahir setelah akad nikah. Terus siapa lagi? Wa ammatukum. Yang keberapa nih? 3 apa 4? Wa banatukum wa akhwatukum. Saudara perempuan. Baik saudara perempuan seayah seibu maupun seayah ataupun seibu. Sama. Saudara seayah seibu istilahnya li abawain, seayah seibu. Ada saudara seayah, ada saudara seibu. Beda dengan saudara tiri loh, Pak. Jangan salah paham. Saudara seayah itu artinya dia sama-sama terlahir dari ayah yang sama. Bukan kok saudara bawaan ayah, bukan. Sama-sama terlahir dari ayah yang sama, benih yang sama. Saudara seibu ya berarti saudara yang lahir dari sama-sama satu ibu. Bukan kok anak bawaan ibu, bukan. Kalau itu anak tiri jatuhnya. Jelas? Wa ammatukum sekarang. Wa ammatukum yaitu paman, bibi dari jalur ayah. Bibi dari jalur ayah, sebutannya wa ammatukum. Wa kholatukum, bibi dari jalur ibu, wa kholatukum. Wa banatul akhi, anak perempuannya saudara laki kita. Siapa mereka? Keponakan. Wa banatul ukhti, anak dari saudara perempuan kita. Ya sama, keponakan. Cuma kalau di Quran dibedakan karena istilah orang Arab dan istilah Indonesia beda. Istilah orang Arab begitu. Siapa itu? Banatul akhi, banatul ukhti. Kita mah gampang. Siapa? Ponakan, gitu kan? Selesai. Ponakan, kandung, mau dari jalur bapak, jalur ibu, dari saudara laki, saudara perempuan, status ponakan mahram, tidak batalin wudhu dan tidak boleh dinikah selamanya. Terus
wa ummahatu rodoknakum ardoknakum, perempuan yang pernah menyusuimu. Ini juga perempuan mahram Bapak Ibu. Siapa yang dimaksud yang menyusuimu? Yaitu waktu kecil, kan kita dulu biasa di kampung begitu ya, nitip anak ya tinggal belanja gitu kan, anak nangis, langsung sama tetangga langsung disusuin. Itu bisa jadi namanya ibu susuhan. Ibu susuhan itu nggak batalin wudu, nggak boleh dinikah. Cuman syaratnya harus diperhatikan, itu benar-benar disebut anak susuan atau ibu susuan. Satu syaratnya ketika nyusu umurnya belum lewat 2 tahun. Nah yang nyusu umurnya 25 tahun itu mah pada toyo itu loh. Jelas ya, ketika nyusu syaratnya bocah belum lewat dari 2 tahun. Nah kalau lewat dari 2 tahun nyusu jadi anak enggak? Enggak, kayak pahamkan nih. Kepamanya nyusu aman pahamkan, enggak diakuin anak. Yang kedua, ini masalah fikih Pak, harus saya sampaikan ya. Karena sering tanya begitu, Ustadz, nanya nih, kenapa Bu? Saya mau tanya tapi rahasiakan. Ya, saya rahasiakan apa? Suami saya suka nyusu. Ya nggak apa-apa. Ntar jadi anak enggak. Suami ibu udah tua kok jadi anak. Kalau umurnya di bawah 2 tahun bisa jadi anak. Itu bangga. Jelas ya? Yang kedua syaratnya nyusunya 5 kali nempel. 5 kali nempel itu begini maksudnya dalam fikih. Dia nyedot tuh nempel set nyedot, terus dilepas sendiri, terus nempel lagi nyedot, 5 kali nempel namanya Pak. Kalau cuma sekali nempel belum dianggap anak. Gitu Pak Haji Syafi'i. Gitu. Kalau udah 5 kali nempel, tapi dilepas sendiri ya, bukan dilepas paksa. Lepas sendiri, kan bocah kadang begitu. Ya, terus nyusul lagi, terus berhenti, 5 kali nempel, atau 5 hari terjadi selama 2 hari akumulasi, itu termasuk 5 kali. Atau terjadi akumulasi selama 3 hari lebih dari 5 kali nempel, ya termasuk, itu namanya anak susuan. Jadi kalau udah gede, umur 50 baru nyusu, gak apa-apa. Itu Pak Syafi'i. Aman ya. Itu namanya ibu susuan. Wa akhwatukum minar radha'ah. Yang berikutnya, saudara perempuan satu susuan. Ketika bapak pernah disusuin si ibu tersebut, maka seluruh anak-anaknya si ibu itu adalah saudara susuan kita. Itu tidak batalin wudu dan tidak boleh dinikahin sampai kiamat. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan asal nitip anak. Kalau tahu nitip bilang jangan disusuin ya, penting itu. Untungnya abah saya paham ilmu. Saya ternyata di kampung itu punya 2 saudara susuhan, perempuan lagi. Ya untungnya saya nggak seneng dia, jadi nggak jadi nikah. Tapi kan kalau nggak dikasih tahu orang tua bahaya Pak. Ternyata anak sama anak seneng, terus nikah. Padahal itu saudara susuan. Gimana itu? Ketahuannya udah anak 4, mau nggak mau harus diceraikan. Harus diceraikan. Ketahuannya sudah beranak 4, kan kasihan itu. Makanya hal-hal semacam ini harus dipahami biar tidak terjadi kasus-kasus seperti itu. Selanjutnya, wa ummahatu nisaikum, yaitu ibunya istri kalian, berarti mertua. Sama mertua tidak batalin wudu Bapak Ibu ya, dan tidak boleh dinikahin selamanya sampai kiamat. Nggak ada istilah turun ranjang dari anak ke mertua, nggak ada, nggak boleh.
Jadi mertua tidak batalin wudu. Jadi bapak jangan sungkan-sungkan. Kalau tiba-tiba mertua butuh pertolongan, minta digandeng, digendong, gandeng pak. Saya punya wudu, enggak apa-apa, enggak batalin wudu. Itu mertua. Wa ummahatun nisaikum. Terus wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Yaitu anak tiri yang mana ibunya sudah bapak pergauli. Bapak ceritanya nikah sama janda. Entar dulu tak. Bapak nikah sama janda. Ya, bapak anak lah. Dan bapak tidak sekedar nikah, bapak memang sudah hubungan badan. Dan nikah hubungan badan. Baru anak-anak si janda ini itu menjadi mahram. Nggak boleh dinikah. Tapi kalau bapak nikah, hanya cuma dipegang-pegang, dicubit-cubit, ditendang-tendang, nggak sampai hubungan badan, maka status anak bawaan janda belum menjadi mahram. Itu perbedaannya. Ya, ini yang nikah sama janda bawa anak begitu. Batalin wudu enggak batalin wudu dan tidak boleh dinikah. Tapi kalau ternyata dia nikah sama janda belum sampai hubungan badan, ternyata dia cerai, terus ngawinin anaknya si janda, boleh pak, boleh. Dari ibunya turun ke anaknya boleh selama bapak belum hubungan badan dengan ibunya. Jelas. Cuma kata masyarakat rakus bener gitu kan. Tapi secara fikih boleh. Tapi ini nggak boleh dibalik. Artinya nggak boleh dibalik begini. Bapak apanya nikahin anak. Ternyata punya emak, lebih cakep. Akhirnya bapak, ya udahlah berhenti sini nikahnya, saya mau pindah ke emakmu. Nggak boleh pak, walaupun belum hubungan badan. Kita sama nikah sama anaknya, belum hubungan badan, tetap nggak boleh nikahin emaknya. Kenapa? Begitu kita sudah mengucapkan, aku terima kawinnya, nikahnya si Fulan binti Fulan, maka status emaknya perempuan ini adalah mertua kita. Jadi status mertua itu yang membuat tidak boleh dinikahin selama-lamanya. Begitu akad nikah sudah jadi mertua. Jelas. Jadi kalau bapak pengen ngerasain dua-duanya, nikahin dulu emaknya, baru pindah ke anaknya. Penting jangan hubungan badan. Cuman bapak lama-lama disantet orang kalau begitu. Gitu ya. Warobaikumul ladzina fi nisaikum. Nah, terus apa lagi? Wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Menantu yaitu istri anak-anak kita, mau anak kandung maupun anak bawaan istri tadi, Pak, anak tiri kita. Itu menantunya itu tidak boleh dinikah dan statusnya mahram, tidak batalin wudu. Jelas ya? Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, kita tutup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa waj'alhu lana hujjatan ya Salatullahi wassalamu ala man
صلاة الله والسلام وأهل بيته الكرام وصحبه وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.